Matthew chapter 6, please. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Matthew chapter 6, verse 19. 19వ వచనం నుంచి. Lay not up for yourself treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు, ఇక్కడ చిమ్మెటయు తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలిదురు. పరలోకమందు మీ కొరకు ధనము కూర్చుకొనండి, అచ్చట చిమ్మెటైనను తుప్పైనను దాన్ని తినివేయదు, దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలరు. You read this scripture ఈ వాక్యమును చదివితే and you just pick it out as it is. అయితే ఈ వాక్య భావన ఉన్నదున్నట్టుగా గనుక తీసుకుంటే You might get the understanding that God is saying you should not have any savings, ఎలాంటి పొదుపు మనకు కలిగి ఉండకూడదు, you should not have any money, ఆ డబ్బులు మనకు ఉండకూడదు, and you should not be rich. అలాగే ధనికుడిగా ఉండకూడదు అని He says, అర్థమవుతుంది. do not lay up for yourselves any treasures. మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అని ఇక్కడ మాట్లాడుతూ Let me ఉన్నాడు. read that. Let me read that from the Amplified. This is a very small print. That's why I'm having to draw it close. Okay, now listen. Do not gather and heap up and store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust and worm consume and destroy, and where thieves break through and steal. భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు, ఇక్కడ చిమ్మటయు తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నము వేసి వాటిని He దొంగిలెదరు. says, don't try to store up things for yourself here on earth, భూమి పైన మీ కొరకు ఈ విషయాలను దాచుకొనకండి అని but మాట్లాడుతున్నారు. gather and heap up and store for yourselves treasures where? In heaven, అయితే పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనండి, అచ్చట చిమ్మటైనను తుప్పైనను where పట్టదు, neither moth nor rust nor worm consume and destroy, where thieves do not break through and steal. అక్కడ చిమ్మట పట్టదు, తుప్పు పట్టదు, అలాగే దొంగలు కన్నము వేసి వాటిని దొంగిలరు. For where your treasure is, there will your heart be also. నీ ధనము ఎక్కడ ఉండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును. Now, does this mean that the Lord or God doesn't want you to have anything in this life and live in poverty? ఈ జీవితంలో మనం ఏమి కలిగి ఉండకుండా దరిద్రంగా జీవించాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నారా? Does he not want you to have any money? నీ దగ్గర డబ్బులు ఏమీ ఉండకూడదు అని చెప్పి Does he want you to be always scraping the bottom? ఎల్లప్పుడూ ఆ అడుగు భాగాన్ని తీసుకొని Does this scripture mean that you have to live a very a low life where you are struggling all the time? ఎల్లప్పుడూ ప్రయాసపడుతున్నటువంటి ఆ తక్కువదైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించాలని Does it mean that you should not take care of anything in the earth and you should only focus on the things in ఈ heaven? భూ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్లో మనం దృష్టిని సారించకుండా కేవలం పరలోక సంబంధమైన వాటిపైన మాత్రమే What దృష్టిని does it పెట్టాలని ఉందా? mean? దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? Where your treasure is, there is your heart. నీ ధనము ఎక్కడ ఉండునో అక్కడనే నీ హృదయం ఉండును. Now, to understand this, we have to go on a journey. దీనిని అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం ఈ So I don't ప్రయాణంలో want to ముందుకు draw వెళ్ళాలి. any conclusions before I show you some scripture. కొన్ని వాక్య భాగాలు చూపించక ముందు మిమ్మల్ని ఏ తీర్మానం And together we can come to a conclusion. మనం అందరం కూడా కలిసి ఒక తీర్మానానికి రాబోతున్నాం. Now go to Luke chapter 12, please. లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. Luke chapter 12. లూకా సువార్త But don't forget this. మర్చిపోకండి, Where your treasure is, there will your heart be. నీ ధనము ఎక్కడ ఉండునో అక్కడనే నీ హృదయం Luke ఉండును. chapter 12, verses 16 through 21 talk about a certain rich man. ఆ లూకా సువార్త 12వ అధ్యాయంలో 16వ వచనం నుంచి ఒక ధనవంతుని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. I'm reading from verse 16. 16వ వచనం నుంచి And he చదువుతున్నాను. spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పెను, ఒక ధనవంతుని భూమి సమృద్ధిగా పండెను. Jesus is calling this man a certain rich man. ఈ మనుషుని ఒక ధనవంతుడు అని యేసుక్రీస్తు All సంబోధిస్తున్నారు. right. And he thought within himself, saying, What shall I do? Because I have no room to bestow my fruits. And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. 17వ వచనం. అప్పుడు అతడు, నా పంట కూర్చుకొనుటకు నాకు స్థలము చాలదు కనుక నేనేమి చేతును అని తనలో తాను ఆలోచించుకొని, నేను ఈలాగు చేతును,
నా కొట్లు విప్పి వాటికంటే గొప్ప వాటిని కట్టించి అందులో నా ధాన్యం అంతటిని నా ఆస్తిని కూర్చుకొని నా ప్రాణమా అనేక సంవత్సరాల వరకు విస్తారమైన ఆస్తి నీకు సమకూర్చబడి ఉన్నది, సుఖించుము, తినుము, త్రాగుము, సంతోషించుమని చెప్పుకొందును అనుకొనెను. అయితే దేవుడు, వెర్రివాడా, ఈ రాత్రి నీ ప్రాణమును అడుగుచున్నాను, నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవని వగును అని అతనితో చెప్పెను. దేవుని ఎడల ధనవంతుడు కాక తన కొరకే కూర్చుకున్నవాడు అలాగనే ఉండనని సెలవిచ్చెను. All right. Verse 16, Jesus calls this man a certain rich man. ఆ 16వ వచనంలో ఒక ధనవంతుడు అని యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. And in verse 20, 20వ వచనంలో he says, fool. వెర్రివాడా అని So మాట్లాడుతున్నారు. this guy is rich, yet he is a fool. ఈయన ధనవంతుడు కానీ వెర్రివాడుగా So we ఉన్నాడు. can call him a rich fool. మన ధనవంతుడైన వెర్రివాడని పిలవచ్చు. Amen. ఆమేన్. This guy is a rich fool. ఆయన ధనవంతుడైన Why వెర్రివాడు. is he called a rich fool? ఆయన ఎందుకు ధనవంతుడైన వెర్రివాడుగా All ఉన్నాడు? right, verse 16. 16వ వచనం. The ground of a certain rich man brought forth what? Plentifully. ఒకని భూమి సమృద్ధిగా పండెను అని సెలవిస్తుంది. Brought forth, everybody say plentifully. That connotes abundance. అనగా సమృద్ధికి అక్కడ సాదృశ్యంగా There ఉంది. was abundance that manifested in the life of this man. ఈ మనుషుని జీవితంలో సమృద్ధి అనేది Now when he ప్రదర్శించబడుతుంది. received this ఈ abundance, సమృద్ధిని పొందుకున్నప్పుడు watch his thought pattern. తన ఆలోచన విధానాన్ని చూడండి. Watch and observe his heart. తన హృదయాన్ని ఒకసారి పరీక్షించండి. Nowhere in his heart does God find a place. తన హృదయంలో ఎక్కడ కూడా దేవునికి స్థానము లేదు. His entire focus is himself. తన దృష్టి మొత్తం తన పైన మాత్రమే His ఉన్నది. entire focus is his own comfort and pleasure. తన సొంత సౌఖ్యత పైన ఆ సంపూర్ణమైన His జీవిత పైన ఉన్న దృష్టి entire focus is enlarging his business. తన దృష్టి అంతా కూడా తన వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడంలో ఉన్నది. Do you see that? చూడగలుగుతున్నారా? His focus is himself. ఆయన దృష్టి తన పైన సారించుకొని ఉన్నాడు. He has no consideration for God. దేవుని గురించి ఆలోచన He has చేయడం no లేదు. consideration for the poor. ఆ తర్వాత బీదవారి కోసం He has no ఆలోచించలేదు. consideration of helping somebody other than himself. ఆ ఇతరులకు సహాయం చేయడం అనే విషయాన్ని కోసం కూడా ఆలోచన చేయడం లేదు. He is only focused on building his wealth and becoming rich and richer and richer. తాను ధనమును కూర్చుకొని మరింత ధనవంతుడు అవ్వడం అనే విషయంలో మాత్రమే ఆలోచన All చేస్తున్నాడు. because he just wants to have a life of ease and comfort. ఇదంతా కూడా ఎందుకనగా సౌఖ్యమైనటువంటి శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండడానికి. So he is driven by money. కాబట్టి డబ్బు ద్వారా నడిపించబడుతూ Can you ఉన్నాడు. see what I'm saying? చూడగలుగుతున్నారా He is విషయాన్ని? driven with a passion for more wealth. ఎక్కువ ధనము సంపాదించుకోవాలి అనే ఆసక్తితో But he నడిపించబడుతున్నాడు. has no clue what the purpose of prosperity is. సమృద్ధికి ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్దేశం ఏమిటి అనే విషయం ఏమి కూడా తెలియదు ఆయనకి. Am I right? I said, am I right? Now let's go to some other place. ఇప్పుడు మరొక స్థలానికి వెళ్ళి వాక్యమును చూద్దాం. I'll take you there, but listen. వినండి జాగ్రత్త. Looking at Matthew chapter 6, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయములో you might get the impression that God is saying that you should not have anything on this earth. ఈ భూమి పైన మీరు ఏమి దాచుకోకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు. But the problem with that kind of interpretation is that it will contradict what God's word says. అలాంటి ఆలోచన రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుడు సెలవిస్తున్నటువంటి మాటకు అది కొంత వ్యత్యాసంగా ఉన్నది. Because God said to Abraham, అబ్రహాముతో దేవుడు and సెలవించాడు, this is the covenant, ఇది నిబంధన అని I మాట్లాడాడు. will bless you నిన్ను ఆశీర్వదించదును, and I will increase you, నిన్ను అభివృద్ధి and I will చేసేదను, make your name great and famous and distinguished. నీ నామము గొప్పదిగాను కీర్తిగాంచిన దానిగాను ప్రత్యేకమైన దానిగాను And చేసేదను. the Bible says అలాగే బైబిల్ బోధిస్తుంది that Abraham became very rich అబ్రహాము బహు ధనవంతుడు in అయ్యను అని gold, ఉన్నది. బంగారంలోను, in silver, వెండిలోను, in cattle, తర్వాత పశువుల్లోను, in everything. ప్రతి విషయం And అందులో. if you go to Genesis chapter 24, ఆదికాండం 24వ అధ్యాయములో Eliezer, his servant, says, తన దాసుడైనటువంటి ఎలియాజరు the మాట్లాడుతున్నాడు, Lord has blessed my master. నా యజమానుని యెహోవా ఆశీర్వదించను Who has అంటున్నాడు. blessed Abraham? ఎవరు ఆశీర్వదించారు అబ్రహాముని? Come on. Who blessed Abraham?
God has blessed Abraham. దేవుడే అబ్రహామును ఆశీర్వదించెను. In gold, in silver, in cattle, in maidservants and men servants. వెండిలోను బంగారంలోను పశువుల్లోను దాసీల్లోను ఆయన ఆశీర్వదించారు. Now if God is saying don't lay up anything on this earth, why does he bless people? అయితే దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు భూమిపైన మీ కొరకు ఏది కూర్చుకొనవద్దు అని మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఎందుకు మరి ఆశీర్వదించారు ఆయన్ని? Are you seeing this? చూస్తున్నారా మీరు ఈ విషయాన్ని? There is apparently a contradiction here. ఇక్కడ కొంత వ్యతిరేకమైనటువంటి విషయంగా But మాట్లాడుతుంది. to understand scripture we have to use scripture to interpret it. ఆ వాక్యమును మనం అర్థం చేసుకోవడం కోసం మరొక వాక్య భాగాన్ని వాడుకోవాలి. So we need to go through different scriptures to understand this. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం కొన్ని వాక్య భాగాలను In చూడాలి. Deuteronomy chapter 8 ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ verse అధ్యాయంలో 18, 18వ వచనంలో God's word says, దేవుని వాక్యము it is మాట్లాడుతుంది. God who giveth us the power to get what? Wealth. Amen? Amen. It is God who giveth us power to get wealth. వాక్యము సంపాదించుకోవడం కోసము సామర్థ్యం నుంచి వాడు యెహోవాయే అని సెలవిస్తుంది. Not in heaven, but right here. పరలోకంలో కాదు ఇక్కడే భూమిపైనను. Can I hear an amen? ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. సరీనా అనేటువంటి ఒక సహోదరి మరి మన సంఘానికి వస్తూ ఉన్నారు. తిన 2 సంవత్సరాలుగా మోకాళ్ళ నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. మరి వంగలేని స్థితిలో మరి ఎంతో మరి బాధను అనుభవిస్తున్నారు. మరి మన సంఘానికి వస్తూ ఉన్నారు. దేవుని వాక్యంలో బలపడుతున్నారు. మరి పాటిగడలో జరిగినటువంటి ఉదయకాలపు ప్రార్థనలకి మరి రావడం జరిగింది. ఆ సమయంలో మరి ఆ ప్రార్థనలో సమయంలో కూడా మరి తన విశ్వాసంతో తన స్వస్థత కొరకు మరి విశ్వసించారు. అయితే మరి ఆ నొప్పి నుంచి ఆ యొక్క ప్రార్థనలు మొదలుకొని మరి ఆ పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేసిన క్షణం నుంచి కూడా 2 సంవత్సరాలుగా ఉన్న ఆ నొప్పి నుంచి సంపూర్ణమైన విడుదల పొందుకున్నట్లుగా మన మధ్యలో సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. అది మాత్రమే కాకుండా మరి తన గృహంలో అగ్ని ప్రమాదం, గ్యాస్ సిలిండర్ విషయంలో ఒక అగ్ని ప్రమాదం నుంచి దేవుడు అద్భుతంగా మరి దైవికమైనటువంటి విధానంలో తను తప్పించి మరి కాపాడారు. మరి పోయిన వారం 1000 రూపాయల వరకు మరి తనకి సమకూర్పు అంటే తన ఊహించని విధముగా తన అకౌంట్లో ఒక 1000 రూపాయలు అనేది రావడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా దేవుని అనుగ్రహం బట్టి తను పొందుకున్నట్లుగా మనకి సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు. దేవునికి సమస్త మహిమ కలుగును గాక. If you go to Deuteronomy chapter 28, ద్వితీయోపదేశకాండం 28వ అధ్యాయములో again when we read the blessing the chapter talks about, ఆ అధ్యాయం మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి చదువుతున్నప్పుడు it talks about material blessing, వస్తుపరమైన ఆశీర్వాదాల గురించి రాయబడి ఉంది. blessings that you will enjoy here while on earth. ఈ భూమిపైన నువ్వు జీవిస్తుండగానే అనుభవిస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదములవన్నీ. Amen. ఆమేన్. Psalms 35 verse 27. 35వ కీర్తన 27వ వచనంలో What does that say? అక్కడ ఏం The సెలవిస్తుంది? Lord hath pleasure in the prosperity of his servant. యెహోవా తన సేవకుని క్షేమము చూసి ఆనందించువాడు అని ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. Would you agree? ఏకీభవిస్తారా మీరు? The Lord takes pleasure not in your poverty but in your నీ prosperity. దరిద్రతను బట్టి కాదు కానీ నువ్వు సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు యెహోవా నిన్ను బట్టి ఆనందిస్తారు. And the Bible says అలాగే బైబిల్ బోధిస్తుంది that Jesus said, I'm anointed to preach good news to the poor. యేసుక్రీస్తు సెలవిచ్చారు బీదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి నేను అభిషేకించబడ్డాను అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. 1 John chapter 3 verse 2 says, మొదటి యోహాను 3వ అధ్యాయం 2వ వచనం సెలవిస్తుంది. Beloved, above all I wish that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. ప్రియుడా నీ ఆత్మ వర్ధిల్ల ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయాల్లో వర్ధిల్లుచు సౌఖ్యముగా ఉండవలెనని ప్రార్థించుచున్నాను అని. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what does this mean? This is confusing now. ఇప్పుడు కొంచెం తికమకగా In one scripture we read that it says, don't lay up anything here. ఒక వాక్య భాగంలో మీరు ఏం దాచుకోనకూడదు. Lay up everything in heaven. ప్రతిదీ కూడా పరలోకంలో దాచుకోనండి. Here we see God is blessing people on earth. ఇక్కడ భూమిపైన దేవుడు ప్రజలను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. How do you understand this? అయితే ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం ఈ Let's విషయాన్ని? go on the journey. 1 Timothy chapter 6 మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయం తెరుచుకుందాం. and reading verse 17. 17వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. Charge them that are rich in this world that they be not high-minded. Now, this is what Paul is writing to Timothy and saying, Timothy, tell the rich people, charge them that are rich in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly all things to enjoy, that they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Now, obviously there are rich people in the church now. ఆ సంఘంలో ధనవంతులైనటువంటి వారు ఉన్నారు. Can you see that?
చూడగలుగుతున్నారు. Obviously, there are rich people in the church. That's why Paul is giving instruction to Timothy to talk exclusively to the rich people. ఆ ధనవంతులైనటువంటి వారికి విషయం తెలియచేయమని చెప్పి పౌలు ప్రత్యేకంగా తిమోతికి మాట్లాడుతున్నాడు. కారణం ఏంటంటే సంఘంలో ధనవంతులైన వారు And he is ఉన్నారు. giving the rich people a perspective ఆ ధనవంతులకు ఒక విషయాన్ని తెలియచేస్తూ and ఉన్నారు. explaining to them and trying to share with them the purpose of prosperity. సమృద్ధికి ఉన్నటువంటి ఆ ఉద్దేశాన్ని వారికి వివరిస్తూ ఉన్నారు. Why does God prosper a person? ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎందుకు వర్ధిల్ల What is the చేస్తాడు? purpose of prosperity? సమృద్ధికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి? The purpose of prosperity or the sole reason for prosperity is not to show off. సమృద్ధికి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం బయటికి చూపించుకోవడం కోసం It కాదు. is not just for your comfort and your pleasure and your luxury. నీ సౌఖ్యమైన జీవితం కొరకు, నీ ఆనందం కొరకు, నీ మేలు కొరకు మాత్రమే కాదు అది. It is for you and I to understand that God is trusting us with riches దేవుడు మనం ఈ ధనం విషయంలో నమ్మకంగా ఉండాలని చెప్పి నమ్ముతున్నారు to అనేది. fulfill His purpose on this planet. భూమిపైన దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి. Can you see what I'm trying to say? చూడగలుగుతున్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు? Say amen. ఆమేన్. So there are rich people, కాబట్టి ధనవంతులు and He's ఉన్నారు. saying to the rich people, ధనవంతులతో మాట్లాడుతున్నారు. don't trust these uncertain riches. మీరు ఈ అస్థిరమైనటువంటి ధనమును యందు నమ్మిక ఉంచకండి. Don't make riches, wealth, your silver, your gold, your God. మీ వెండి బంగారమును ధనమును మీకు దేవుడుగాను మార్చుకోనకండి. Let God be God at all times. ఎల్లప్పుడూ నీ జీవితంలో దేవుడే దేవుడుగానే ఉండాలి. Understand that wealth and riches are not your God, but they are there to serve you, but primarily to serve God. ధనము, సమృద్ధి ధనము అనేది కేవలము అది దేవుణ్ణి సేవించడం కోసం, ప్రధానంగా నిన్ను సేవించడం కోసం ఉందనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. Okay, so let me read this again. మరొకసారి వాక్య భాగాన్ని చదువుతాను. Charge the rich in this world that they be not high-minded. ధనవంతులైన వారికి తెలియచేయండి, వారు గర్విష్ఠులు కాక ఉండవలెను. That means charge them not to be proud and arrogant and contemptuous of others. అవివాదాస్పదంగాను గర్విష్ఠులైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఈ ధనవంతులైన వారు ఉండకూడదు. Don't let them set their hope on uncertain riches, అస్థిరమైనటువంటి ధనము పైన వారు నమ్మకము but ఉంచకూడదు, on God. కానీ దేవుని పైన నమ్మకం Oh, ఉంచాలి. hallelujah. హల్లెలూయా. See, no matter how much God blesses you దేవుడు నిన్ను ఎంతగా and ఆశీర్వదించును, how prosperous you become, నువ్వు ఎంత ధనవంతుడు you should అయినప్పటికీ never take your eyes off God. దేవుని పై నుంచి నీ దృష్టిని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు తొలగించకూడదు. Remember, as you progress and as you grow richer, నువ్వు ఎదుగుతూ ఉండగా, ధనవంతుడు అవుతూ ఉంటుండగా, and as you prosper more and more, నీ జీవితంలో మరింతగా వర్ధిల్లుతూ at ఉంటుండగా, every step your faith in God will be tested. నీ దేవునిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అడుగు కూడా పరీక్షించబడుతూ ఉంటుంది. Abraham was blessed immensely. అబ్రహాము అత్యధికముగా ఆశీర్వదించబడ్డాడు. He was treated as royalty, as a king. ఒక రాజు వలె తనను అనేక మంది భావించారు ఆ రోజుల్లో. People respected him. ఆయనను అనేక మంది గౌరవించారు. Nations and kings of nations respected Abraham. అనేక రాజ్యములు, ఆ రాజ్యాల రాజులు కూడా ఆయనను గౌరవించారు. And yet the Bible calls him a friend of God. ఆయనను బైబిల్ బోధిస్తుంది ఆయన దేవునికి స్నేహితుడు అని. Wherever he went, ఆయన ఎక్కడ వెళ్ళినాను, and whenever he went into a new place, నూతన స్థలానికి ఆయన ఎప్పుడు the వెళ్ళినప్పటికీ first thing that he did was he honored God by building an altar and sacrificing unto God. మొట్టమొదటిగా తను చేసిన కార్యం ఏంటంటే ఒక బలిపీఠం కట్టి దేవునికి అర్పణ అర్పించి దేవుని కనపరుస్తూ He ఉండేవాడు. always acknowledged that the author of blessing in his life, the one that was protecting him, was God. ఆయనను కాపాడుతూ ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రధానమైనటువంటి మూలము దేవుడు అని ఎల్లప్పుడూ గుర్తించాడు అబ్రహాము. He recognized that God is the one that gives him victory in every venture. ప్రతి కార్యంలో కూడా దేవుడు మాత్రమే తనకు విజయమునిస్తున్నాడు అని గుర్తించాడు అబ్రహాము. So for God to be God in his life, ఆయన జీవితంలో దేవుడుగా and ఉండటానికి, to know and exhibit that God is the source of his victory. తన విజయానికి దేవుడు మాత్రమే అనే విషయాన్ని ప్రదర్శించడానికి, What did he do when he won the battle against the 5 kings? 5 రాజులపైన విజయాన్ని సాధించినప్పుడు ఆయన ఏమి చేశాడు? He returned a tithe of all the increase. తనకు వచ్చినటువంటి యావత్తులో దశమ భాగమునిచ్చాడు. He didn't say it is my intellect. ఇది నా జ్ఞానము వలన అని He చెప్పలేదు didn't say ఆయన. I'm a self-made man. నేను సొంతగా తయారైనటువంటి వ్యక్తిని It's my hard work. ఇది నేను కష్టపడగా వచ్చింది It's లేదు. my influence.
ఇది నా ప్రభావం It's అని my చెప్పలేదు. education. ఇది నా విద్య అని It's my చెప్పలేదు. political connections. ఈ రాజకీయపరమైన సంబంధాల ద్వారా It అని is my చెప్పలేదు. fame. ఇది నా కీర్తి No. అని చెప్పలేదు. He said, as rich as I am, నేను ఎంత ధనవంతుడిగా అయితే the ఉన్నానో source of this riches and this blessing is God. ఈ ధనముకు ఆశీర్వాదానికి ఉన్నటువంటి మూలము దేవుడు అని Hallelujah. హల్లెలూయా. Let God be God దేవుడుగా ఉండాలి in మనలో. your life. నీ That means జీవితంలో. He must be number one and He must be recognized for every good thing that happens in your నీ life. జీవితంలో ఆయన ప్రథమమైన వ్యక్తిగా ఉండి ఆయన చేసే ప్రతి కార్యములో ఆయన But కనపరచబడాలి. then comes a time in his life ఆయన జీవితంలో ఒక సమయం వచ్చింది. that God calls on Abram. దేవుడు అబ్రహామును పిలిచాడు. Now by this time his son Isaac, the most precious gift that he received from ఆ God, సమయానికి దేవుడి నుంచి అత్యంత ప్రశస్తమైనటువంటి ఒక బహుమానం the కుమారుడు పొందుకున్నాడు son ఆయన. of his old ఆ age, వృద్ధాప్యమందు కలిగినటువంటి కుమారుడు God ఆయనకి. says, Abram, ఆ దేవుడు అబ్రహాముకి చెప్పాడు, I అబ్రహాము want you to offer him up as a burnt sacrifice. బలి యాగముగా నీ కుమారుని అర్పించుము అని అడిగాడు. Now, if he had asked for money, డబ్బును అడిగి ఉంటే, if he had asked for gold, బంగారం అడిగి ఉంటే, if he had asked for silver, ఒకవేళ వెండిని అడిగి I ఉంటే don't think it would have been a problem. ఆయనకు సమస్యగా ఉండేది But కాదేమో. now God is asking the most precious thing in Abraham's life. అబ్రహాం జీవితంలో అత్యంత ప్రశస్తమైన విషయాన్ని ఇప్పుడు దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. Abraham said, no problem. సమస్య లేదు, పర్లేదు అన్నాడు అబ్రహాం. He said, no problem, God. ఇది సమస్య కాదండి, You gave, నీవే ఇచ్చావు, and it is at your bidding I will do anything. నీ కొరకు ఏమైనా చేస్తాను అన్నట్టుగా అన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let the rich people not be arrogant and contemptuous. ఆ ధనవంతులు గర్విష్ఠులు కాక వారు వివాదాస్పదంగా Let the ఉండకూడదు. rich people not trust in their uncertain riches, ధనవంతులైన వారు అస్థిరమైనటువంటి తమ ధనము పైన but నమ్మకం let ఉంచకూడదు. them trust in God. వారు దేవుని యందే నమ్మకం That ఉంచాలి. means, get this, గ్రహించండి. as you grow richer, మీరు ధనవంతులుగా ఎదుగుతుండగా, as you prosper, మీరు వర్ధిల్లుతూ as you ఉండగా, receive promotion, మీరు పదోన్నతి పొందుకొని as you receive increment, మీరు ఆ జీవితంలో అభివృద్ధి చూస్తుండగా, God might say, I need that for my work. నా కార్యం కొరకు అది కావాలని దేవుడు No, చెప్పవచ్చు. no, I'm not talking about the tithe now. ఇప్పుడు దశమభాగం గురించి I'm మాట్లాడలేదు నేను. talking much more than the tithe. దశమభాగం కంటే మరి ఎక్కువైన విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. I'm saying something that is very close to your heart. నీ హృదయానికి చాలా సమీపమైనటువంటి ప్రియమైన దాని Because గురించి మాట్లాడుతున్నాను. God wants to know where your heart is. నీ హృదయం ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. Where is your heart? నీ హృదయం ఎక్కడ ఉంది? Where your treasure is, there your heart is. నీ ధనం ఎక్కడ ఉండునో అక్కడే నీ హృదయం ఉండును. Hallelujah. హల్లెలూయా. So if you have the right perspective of God దేవుని విషయంలో సరైన దృష్టిని నువ్వు కలిగి and have ఉంటే, the right understanding of the place of prosperity and money, సమృద్ధికి డబ్బుకున్నటువంటి ఆ స్థానం ఏంటో నువ్వు గ్రహించగలిగితే, are you listening to what I'm saying? వింటున్నారా స్నేహితులారా ఈ విషయాన్ని? See, money is not dominating you. ఆ డబ్బు ఇప్పుడు నిన్ను పరిపాలించడం Money లేదు. is not dictating your steps. నీ అడుగుల్ని డబ్బు సూచించడం లేదు నీకు. Money is not saying, and prosperity is not saying to you, come on, pull down the bonds, make your life a little more easy and comfortable. ఆ కొట్లని కట్టుకొని నీ జీవితాన్ని సౌఖ్యవంతంగా మార్చుకోమని చెప్పి ఈ డబ్బు నీకు సూచన ఇవ్వటం లేదు. Understand that God is blessing and trusting you with this because He can depend on you for the growth of His kingdom. దేవుడు నిన్ను నమ్మి ఈ ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే ఆయన రాజ్య అభివృద్ధి కొరకు దేవుడు నీ పైన ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి. Now, as for the rich in this world, all right, let's go to verse 18. Charge them to do good. మేలు చేయవలనని వారికి ఆజ్ఞాపించు. The rich people are supposed to do good things, ధనవంతులు సత్కార్యములను జరిగించాలి. to be rich in good works, మంచి కార్యములలో పాలుపంచుకోవాలి. to be liberal and generous of heart, ఆ ఔదార్యం కలిగినటువంటి వారుగా ఉండాలి. ready to share with others. ఇతరులతో పాలి పంచుకోవడం కోసం That ఇష్టపడాలి. means as I return my tithe, అనగా దశమ భాగమును దేవునికి as I ఇస్తుండగా, give to the need, నేను అక్కర్లో ఉన్న వారికి ఇస్తూ as ఉంటుండగా, I give liberally and generously, ధారాళంగా ఔదార్యంగా నేను ఇస్తూ ఉంటుండగా, not necessarily to come to the point where I have nothing, నా దగ్గర ఏమీ లేని స్థాయికి వచ్చినంత వరకు ఇవ్వడం అనేది కాదు. but being led by the Spirit of God and not saying, no, I can't give. ఆ దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడాలి. But అప్పుడు ఇవ్వకూడదు. wherever God leads you to give, ఇవ్వమని దేవుడు నిన్ను ఎక్కడ నడిపిస్తే అక్కడ ఇవ్వాలి. 2 Corinthians chapter 9 says
to come to the place where you can give to every good work. 2వ కొరింథీ 9వ అధ్యాయంలో బైబిల్ బోధిస్తుంది ప్రతి సత్కార్యమునకు మీరు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి When ఉండాలి you అని. understand to do good, మేలు చేయడానికి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. be rich in good works, సత్కార్యంలో మీరు ధనవంతులుగా be ఉండాలి. liberal and generous of heart, హృదయంలో ఔదార్యం గలవారై ఉండాలి. ready to share with others. ఇతరులతో ధనములో పాలుపంచుకోవడానికి Now, ఇష్టపడాలి. when you do these ఈ things, కార్యములు మీరు what does the చేసినప్పుడు Bible call this? బైబిల్ దీనిని ఏ విధంగా Look at బోధిస్తుంది? verse 19. 19వ వచనం చూడండి. In this way, ఈ విధానములో hallelujah. హల్లెలూయా. How do I lay up treasure in heaven? నేను పరలోకంలో ఏ విధంగా ధనమును He said, కూర్చుకుంటాను? don't lay up treasure here, but lay up treasure in heaven. ఇక్కడ ధనమును కూర్చుకోనక పరలోకంలో కూర్చుకోనండి అని మాట్లాడుతున్నారు. In this way, laying up for themselves the riches that endure forever as good foundation for the future, so that they may grasp that which is life indeed. వారు వాస్తవమైన జీవమును సంపాదించుకొను నిమిత్తము రాబోవు కాలమునకు మంచి పునాది తమ కొరకు వేసుకొనుచు ఈ విధముగా కార్యములు చేయవలెను. Now, what is he saying? ఏం When మాట్లాడుతున్నారు? he says, give to build your treasure in heaven, పరలోకంలో మీ ధనమును కూర్చుకోవడానికి ఇవ్వుడి అని మాట్లాడుతున్నారు. let's understand this. అర్థం చేసుకుందాం ఈ It విషయాన్ని. is the will of God for his children to prosper. తన పిల్లలు వర్ధిల్లడము దేవుని చిత్తము అయి ఉన్నది. If you are in the kingdom of God, మీరు దేవుని రాజ్యములో you ఉంటే have been redeemed from the curse of poverty. దరిద్రత అనే శాపం నుంచి విమోచించబడ్డారు. Say, I'm redeemed. I'm redeemed. Everybody, I'm redeemed. I'm redeemed. I'm redeemed from the curse of poverty. దరిద్రత అనే శాపం నుంచి నేను విమోచించబడ్డాను. Say it. I'm redeemed from the curse of poverty. Say it again. I'm redeemed from the curse of poverty. Say it again. I'm redeemed from the curse of poverty. Now understand this. అర్థం చేసుకోండి విషయాన్ని. Poverty, lack, and insufficiency is a curse. దరిద్రత లేమి కొరత అనేది ఒక శాపము అయి So when ఉన్నది. Jesus is saying, యేసుక్రీస్తు మాట్లాడుతున్నప్పుడు lay not up treasures for you in this earth, but lay treasure in heaven, he's not telling you to live in ఈ poverty. భూమిపైన ధనమును కూర్చుకోకూడదు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు దరిద్రతతో బ్రతకండి అని ఆయన చెప్పడం లేదు Because మనకి. poverty is a curse. ఎందుకనగా దరిద్రత ఒక శాపము కాబట్టి. If you don't believe me, read Deuteronomy chapter 28 verses 15 through to the end. You will find that the curse produces poverty in people's lives. ద్వితీయోపదేశ కాండం 28వ అధ్యాయంలో 15వ వచనం నుంచి చదవండి. దాని ద్వారా శాపము వలన అనేక మంది జీవితంలో దరిద్రత కలుగుతుంది అని రాయబడి ఉన్నది. Poverty, lack, and insufficiency దరిద్రత లేమి కొరత అనేవి have no right to dominate and control your life. మీలో అనేక మంది మాకు ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, మా ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేసి చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే మీరు ఎంతో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని. ఇది మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది, మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. దయచేసి అలాగే మీరు వ్రాస్తూ తెలియపరుస్తూ ఉండండి. మరి మీకు ఇది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మరి మీరు మాతో పాటు భాగస్వాములై ఇంకా అనేక మందికి ఈ వాక్యం ప్రకటించడానికి సహాయపడమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం కూడా. ఎందుకంటే వాక్యంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదం గురించి వ్రాయబడింది. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని యొక్క రాజ్యంలో విత్తనం విత్తుతామో ఆ విత్తనానికి 100 ఫలం దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తారని. ఎప్పుడైతే మన రాజ్య విస్తరణ కొరకు మనం పనిచేస్తామో, రాజ్యము దేవుని యొక్క రాజ్యం విస్తరించాలని చెప్పి మనం విత్తనం నాటుతామో, ఆ విత్తనాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో అన్ని విషయాల్లో, మన కుటుంబ జీవితంలో, మన ఆర్థిక విషయాల్లో, అన్ని విషయాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని దీవిస్తాడు.
యొక్క ప్రసారము మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుతున్నట్టయితే, ఈ వాక్యం వల్ల మీరు బలపడుతున్నట్టయితే, మీ వలె అనేకులు ఆశీర్వదించబడాలని మీకు ఆశ ఉండి మరి దేవుని యొక్క రాజ్యంని బాగా కట్టాలని మిమ్మల్ని మనవి చేస్తుంది ఏంటంటే, మాతో పాటు మీరు భాగస్వాములో ఉండి మనము కలిసి దేవుని రాజ్యం బహుబలముగా కడుతూ విస్తరించడానికి మనము ప్రయాసపడతాం. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించాలి.